पीटीसी के करके पिछले 10-15 साल तो ही पहले दिन तो ही विवाद छिड़िया होया, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ये सारा झमेला जिहड़ा हैगा गुरबाणी के नौ हेठ बादल परिवार के हितों की पीटीसी ਨੂੰ 4 पैसे बनाने की जिहड़ी खेड सी वो सीगी। सरदार हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने, उन्हां दी सारी इस गल ते सी कि मतलब जी असीं तां अकाल तख्त साहिब के जथेदार के हुक्म मन्ने जदों कि पूरा झूठ आ। इन्ना क सीगा भी किसी तरीके नाल बादल साहब के बादल परिवार के पैसे जिहड़े बनते रहन, वो पैसे किवें बनते आ पीटीसी राही, किवें नोट छापे जाते हैं ते किवें लोकां नूं गुमराह किया जाता कि ये तां जी सिख जगत नूं खालसा पंथ नूं बड़ा फायदे वाली गल आ, इह तों आपां नूं पैसे उल्टा मिलते आ। तुसीं ये सोचो बई आपां सारिਆਂ ने भगवंत मान दा जां आम आदमी पार्टी के उस कदम का विरोध तां करना सी ते कीता भी, पर जो ना कदम उठाया जाता तो अज भी यह गल नहीं सी बनती। इन्हां दा सीधा जिहा काम बई वोटां जिहड़ी चीज़ नाल मिलदियां वो लै लो, जे सिखां नूं जलील करके वोट मिलती होवे वो लै लो, जे सिखां दे खिलाफ भौत के वोट मिलती होवे वो लै लो, सिखां दे जज्बातां की कोई परवाह ना करो। इस बार इन्हां ने यूट्यूब चैनल का नाम रखण लग्गिया भी RSS के हितां की परवाह की आ, RSS के जज्बातां की परवाह की आ, सिख जज्बातां की कोई परवाह नहीं की। ਜਿਹੜੀ भी चीज़ जो दुश्मन को लाहा दिंदी होवे ना, उहनूं उस मौके आपकी स्ट्रैटजी के हिसाब के नाल वरतण तो इनकार करना कोई बड़ी माड़ी गल नहीं हुंदी। पर इन्हां ने चैनल का नाम श्री हरमंदर साहिब रखिया यूट्यूब चैनल का, तो हो सकता जो कल सैटेलाइट चैनल चले उदों भी यही करतूत करन। मंदिर तो पहला टैंपल बनाउंदे आ, टैंपल तो फिर गोल्डन टैंपल बनाउंदे आ, फिर स्वर्ण मंदिर कहंदे आ। सो इस वेले श्री हरमंदर साहिब शब्द सीधे तौर के उत्ते RSS के एजेंडे नूं सूत बहिंदा भी वो इहनूं मंदिर साबित कर सकण भी ये विष्णु का मंदिर आ, हरि का मंदिर। बादल दल वालियां नूं कमजोर भी करना चाहुंदे आ ते आपदी घोड़ी भी बना के रखना चाहुंदे आ। इन्हां दा सौदा ही यह करना कि श्रोमणी कमेटी तुहाडे हवाले कर देंगे, पर तुसीं पहला बंदे दे पुत्त बनो। इन्हां नूं आपदे हेठां ला के जुत्ती नाल पानी पिलाउण वाली गल करनी आ। उन्हां ने इन्हां ने मन जाना भी ठीक है जी, सानूं श्रोमणी कमेटी चाहिए, साडा कोरी फुलका चलते रहना चाहिए। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समुचे खालसा पंथ लई, गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां लई, सारे संसार लई एक चंगी खबर आ कि श्रोमणी कमेटी ने अज ਜਿਹੜਾ पीटीसी ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਆ ਬਈ पीटीसी ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ बादल परिवार के हितों की पीटीसी ਨੂੰ 4 पैसे बनाने की जिहड़ी खेड सी वो सीगी। बड़ा सिख जगत ने संघर्ष किया, अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने भी कहा, पर इस गल का इन्हां ने कदे भी मन्निया नहीं कि असीं जिहड़ा हैगा आपदा चैनल चलाइए। हुण भी अज भी सरदार हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने, उन्हां दी सारी इस गल ते सी भी मतलब जी असीं तां अकाल तख्त साहिब के जथेदार के हुक्म मन्ने जदों कि पूरा झूठ आ। अकाल तख्त साहिब के जथेदार के हुक्मां दी तां तुसीं तौहीन करते रहे हो, जथेदार साहब दा हत्थे डिगे फिरदे रहे। जो पिछे जे भाई अमरतपाल सिंह वाला मसला सी, जदों मीडिया की जिहड़ी सी नक विच दम कीता पिया सीगा स्टेट ने, उन्हां दिनां च एक दमदमा साहिब दे विच इकत्तरता होई, उत्थे ये गल चली सकां कि श्रोमणी कमेटी का आपदा चैनल जिहड़ा, उदों फिर जथेदार साहब नूं फिर दोबारा इस गल ते जोर देना पिया। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तो गल वखरी रही, आप इन्हां ने एलानिया तौर के उत्ते जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो आ उहदे च कहंदे रहे आ, पर उह तों मुकरदे रहे, भजदे रहे। ते सारी गल दा इन्ना क सीगा भी किसी तरीके नाल बादल साहब के बादल परिवार के पैसे जिहड़े बनते रहन, वो पैसे किवें बनते आ पीटीसी राही, किवें नोट छापे जाते आ ते किवें लोकां नूं गुमराह कीता जांदा कि इह तां जी सिख जगत नूं खालसा पंथ नूं बड़ा फायदे वाली गल आ, इह तों आपां नूं पैसे उल्टा मिलदे आ। ये सारा झूठ तूफान जिहड़ा सीगा इहदे बारे पिछले दिनां दे विच सारे सोशल मीडिया दे उत्ते भी चर्चा चलदी रही। हुण तां बच्चा जानदा,
पर अज जदों ये ऐलान होया, अज इन्होंने पूरा जोर ला के ये गल साबित करने की कोशिश की कि असीं आपे ही नहीं ऐलान कर लिया हैगा कोई ये भी उही बैठिया ने जिहड़ा हैगा ये तां जी अकाल तख्त साहिब के हुक्मां दे उत्ते असीं फुल चढ़ाए आ, जदों कि सारिआं नूं पता भी चाहे आपां सारे उहदा बुरा विरोध ही करदे आ, जिहड़ी कार्रवाई भगवंत मान ने कीती आ और है भी वो गलत आ, पर उस गल करके ही इन्हां नूं आ कदम जिहड़ा चकना पिया। नहीं पीटीसी का ना भोग पैना सी, श्रोमणी कमेटी ने ना आपदा यूट्यूब चैनल खोलण वाले पासे आउणा सी। सो इस गल लई तुसीं ये सोचो बई आपां सारिआं ने भगवंत मान दा जां आम आदमी पार्टी दे उस कदम का विरोध तां करना सी ते कीता भी, पर जे वो ना कदम उठाया जांदा तां अज भी यह गल नहीं सी बननी। सरदार हरजिंदर सिंह धामी चंगे साऊ ते सिविलाइज्ड बंदे आ, पर वो जिस धड़े विच बैठे आ उस धड़े का काम ही यही आ ठगियां, हीराखोरी, 420 तो ये जिहड़ा सारा सिस्टम आ बादल परिवार का, बादल दल का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ आरएसएस ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੁੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ आरएसएस ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और इन्हों चंगा भला पता भी दरबार साहब कहना चाहिए, क्योंकि दरबार साहब नाल सारी गल स्पष्ट हो जाती है भी किस स्थान की गल हो रही। दुनिया ते कोई इहो जिहा बंदा नहीं जिन्हों दरबार साहब कहण तो यह ना पता लगे कि दरबार साहब किहड़े दरबार साहब की गल। श्री हरमंदर साहब नौ जिहड़ा शब्द आ ये वरतिया जांदा रहा, पर इन्हां दिनां दे विच मंदिर अखर नूं लैके वो कहंदे जी टैंपल आ, मंदिर तो पहला टैंपल बनाते हैं, टैंपल तो फिर गोल्डन टैंपल बनाते हैं, फिर स्वर्ण मंदिर कहते हैं। सो इस वेले श्री हरमंदर साहब शब्द सीधे तौर के उत्ते आरएसएस के एजेंडे नूं सूत बहिंदा भी वो इहनूं मंदिर साबित कर सकण भी ये विष्णु का मंदिर आ, हरि का मंदिर। सो इस चीज़ के उत्ते पिछले समय के विच खालसा पंथ के अंदर बड़ी चर्चा चली आ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बादल सेना नूं जिथे मर्जी मत्था टका लो, जेड़े मंदिर च मर्जी टका लो, जिथे मर्जी इन्हां नूं हवन जग करा लो, पुठे चर जेड़े मर्जी करा लो। सिख रहत मर्यादा की हुंदी आ, सिख रहत मर्यादा दीआं की गल्लां ने, सिख दी तारीफ की आ, इन्हां नूं कोई मतलब नहीं। इन्हां दा सिद्धा जिहा काम आ बई वोटां जेड़ी चीज़ नाल मिलदियां ओह लै लो, जे सिखां नूं जलील करके वोट मिलदी होवे ओह लै लो, जे सिखां दे खिलाफ भौत के वोट मिलदी होवे ओह लै लो। सिखां दे जज्बातां दी कोई परवाह ना करो। इस वार इन्हां ने YouTube चैनल का नाम रखण लग्गिया भी आरएसएस के हितां दी परवाह कीती आ, आरएसएस के जज्बातां दी परवाह कीती आ, सिख जज्बातां दी कोई परवाह नहीं कीती। सो जिहड़ा ये काम आ ये तुसीं देखो भी जिन्ने भी अपने गुरधाम ने, तुसीं सारे गुरधाम अमृत पंजाब तो बाहर जिन्ने भी तुसीं देख लो, पंजाब च भी देख लो, हर थां दे उत्ते आले दुआले मंदिर बना दिंदे। जिवें इत्थे दरबार साहिब के मुकाबले दरगाना मंदिर बनाया, कोई इहदा इतिहास नहीं, कोई इहदी गल नहीं, कोई इहदी बात नहीं। ये जिहड़ा गुरुद्वारा सुधार लहर मौके जदों उस तो पहला जदों जत्था अरूड़ सिंह हुंदा सी, सरदार सिमरनजीत सिंह मान दा नाना, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਕਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਮੋਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਡੀ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ अफसर सी वो सियाणे सी, अंग्रेज अफसरां ने सियाणप वरती ते वो इहदियां जिहड़ियां दरगाने मंदिर च मूर्तियां स्थापित करके बाद इन्हां ने वो मंदिर बनाया। और जिहड़ा ये सारा कुछ चलिया उस दौर नूं, उस माहौल नूं समझे बगैर हिंदूतवा जां आर्या समाज इहदी समझ नहीं लग सकदी भी किवें सिੱਖੀ उत्ते हमला करदा, किवें खालसा पंथ दे हितां ते हक्कां दी जिहड़ी आ ओह उलट चलदा। हुण तुसीं मणीकरण मणीकरण की गल मैं क्यों छेड़ी है, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच बड़ा हेज आ रहा भी जो उत्थे पानी आ गया, उत्थे फलाना हो गया। चलो इस बहाने हड़ां दे बहाने मणीकरण की गल आपां करदे। गल ये आ भी सन 1999 2000 के गेड़ विच जदों आरएसएस ने पखंड खड़ा कीता सी, ऐलान कीता सी भगवे ब्रिगेड ने भी असीं गुरुद्वारियां दे विच मूर्तियां रखांगे हिंदू देवी देवतियां दीयां,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੋੜਾ ਲੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਮੌਕੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌੜੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਪਾਓ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ 1999 ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਨ 2000 ਤੱਕ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੋਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸਰਬਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਈ ਆ ਭਾਜਪਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੌੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਵਾਂ ਡਟ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਕਾਠ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਭਰ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਈ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੜੀ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਸਮਝ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਖੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਝੁਕਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਕਾਰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਣੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਾ,
ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਟਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1984 ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੋ ਪਾਇਆ 84 ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਕਰਾਏ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਖੀਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੈਰ ਖਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਹਮਣ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਜਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲ ਖਮਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਕੁ 5 ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਟਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਬਟਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹਟਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਪਿੱਟੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰਮਾਂ ਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਕਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹੰਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਪਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਦਰਜ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਥਾਪਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੜਬੱਟੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲਰਜਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ RSS ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਜ ਹਲਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਪਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦਾ 1% ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਲੀਡਰ ਦੇ 40-40 50-50 ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਫਲਾਨਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਾਦਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, MLA MP ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰਵਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ, ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੁਖੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਟਣ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪਵਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਉਡਾ ਲਓ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਧਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਪੁਲਸੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਬਸੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਵੀਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੇ ਭੋਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਠ ਜੋੜ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੀ करता, बेटा आजकल क्या कर रहा है। वो कहता भी पिछले 4 साल से लोगों को बचा रहा है। वो कहता मतलब फौज में है। वो कहता नहीं फौज में नहीं है, वो तो हिंदू खतरे में है। ये मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते रहता है। तो इस वेले ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਤ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਚਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਏਡੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਕ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਤਰੌਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨਮਤ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿੱਖ ਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਦੇ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਘਾਈਆ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਘਮਾਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਦਿਰ ਰੱਖਾ ਵਾ, ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 30-35 ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿਣੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ TV 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਣਾਓ, TV ਚੈਨਲ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੇ 50 ਬੱਚੇ, 20 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ 30 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਜੈਨੂਅਨ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਈ ਆ ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਬਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੈਨਲ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਬਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਆ, ਉਹ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ, KPS ਗਿੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਕਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਬੜੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੋਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਰਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੋ, ਇਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਲੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਲਸਫੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ, ਭੰਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿੰਦਣ ਦਾ, ਭੰਡਣ ਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲਾਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡੀਏ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਰਨੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਕੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਹਰ ਉਹ ਹਰਕਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਡੀਕਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਆ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਚਾਅ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਥਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1978 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਟੱਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।